अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन गल करांगे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलों के उत्ते। गुज़श्ता रोज़ मुलाकात का दिन सी, उत्थे रहनुमा फैमिली ਅਤੇ कारकुनान ਜਿਹੜਾ है वो जमा होए अडियाला जेल के बाहर, लेकिन रात गए तक मुलाकात का जिस वक्त तक टाइम खत्म होया इजाज़त नहीं मिली। उत्थे कारकुनान ने उन्होंने फैमिली ने धरना दिता। रात तकरीबन 2 बजे के करीब जड़ा है उत्थे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो उस धरने को मुंतशिर किया गया। उसके बाद जड़ा है वो अज सवेरे एक फार्मूला आया, वज़ीर आज़म के कोआर्डीनेटर ने इख्तियार वली खान साहब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्हें दसिया कि जी हुकूमत गौर कर रही है कि इमरान खान साहब ਜਿਹੜੇ बानी PTI ने उन्होंने किसी होर सूबे किसी होर जेल मुंतकिल कर दिता जाए। तो उन्हों का कहना यह सी कि जी इसकी वजह यह है कि हर हफ्ते मुलाकात के दिनों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आ जाने और इतने कारोबार मुअत्तल होंदा, मामला जो खराब होने, इस वजह तो जोड़ा है असी कोशिश कर रहे हैं और गौर कर रही है बाकायदा हुकूमत कि इन्हों कितने शिफ्ट किया जाए। और ये पहली दफ़ा नहीं, मुख्तलिफ मौके के उत्ते जोड़ा है वो जोड़े हुकूमती वज़रा ने इसका जिक्र कर चुके हैं। उसके अलावा मिनिस्टर गोवर साहब आज थोड़ी देर पहले उन्होंने जोड़ा है वो पार्लीमान के बाहर जोड़ा है उन्होंने मीडिया टॉक की थी और उन्होंने कहा कि जी गल्लां चल रही हैं कि शायद इमरान खान साहब को माइनस कर दिता जाए या -1 की कोई गल हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जी अगर इमरान खान साहब ने माइनस किया गया तो फिर बाकी कोई नहीं बचेगा। उन्हें भी कहा कि जी आख्या जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की मुलाकात इस वास्ते नहीं हो रही क्योंकि वो ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया के उत्ते जो सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहना सी कि जी अगर ये मामला है तो फिर बुशरा बीबी की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। वो तो ना ट्वीट कर रहे हैं तो ना जोड़ा है वो कोई सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ मामला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले नाल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद 20 ते 21 दिसंबर में एक इस्लामाबाद कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी जोड़ा है उन्हें भी ऐलान किया है। तो उन्हें कहा कि जी इस कॉन्फ्रेंस के अपोजिशन जमातें भी शामिल होंगियां और उसके अलावा बार कौंसल इंसानी हकूक के तंजीमां। तो इस तरह के कुछ मामला ने जिन्हों के हवाले नाल अज के प्रोग्राम में गल करांगे। मेरे नाल मौजूद ने जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने, इन्हों के नाल कुछ इन्होंने मामला पर गल करांगे। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, तुसीं मेरे प्रोग्राम वास्ते टाइम कढ़िया। सर सब तो पहले तो यह दसो कि कल मुलाकात नहीं हुई और मुलाकात नहीं हो रही, तो उसकी जी वजह दसी जा रही है हुकूमती जितने भी वज़रा आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जी अज जिस मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जिम्मेदार वो आपने, क्योंकि इन्हें वो हालात पैदा कर दिते हैं कि इन्हों की मुलाकात असी हुण नहीं करा सकते। की कहते हो सर इस हवाले नाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। और तुहानू नए प्रोग्राम की, नए चैनल की, नई एंट्री की भी मुबारकबाद। माशाअल्लाह पंजाब 12 करोड़ लोगों का सूबा है जी, तो साडी जुबान से तुसी प्रोग्राम कर रहे हो, मेरी दुआ तुहाडे वास्ते शुभकामनावां ने जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, गुजारिश ये है, जनाब ने इंट्रो च बड़ी अच्छी गल्लां कीतियां ने, तो एक साडे दोस्त इख्तियार वली खान साहब जी, पोलिटिकली एक दूसरे नाल इख्तलाफ होंदा है लेकिन ज़ाती ताल्लुक भी होंदा है, कोई शक नहीं, होना भी चाहिए। इख्तियार वली खान साहब ने मेरा ज़ाती ताल्लुक है, बिल्कुल। उन्होंने बेचारे का इख्तियार ना सिर्फ गल्लां करन ते ही है। ठीक, ये मतलब एक अजीब मंतक है कि तहरीक इंसाफ का नाम आंदा है तो हुकूमती बेंचा तो 5-6 बंदे ने मुस्तकिल, उन्होंने होर काम ही कोई नहीं, उन्होंने नहीं पता भी इस मुल्क च पेट्रोल पानी 300 रुपये हो गया, इस मुल्क च बिजली का यूनिट जो इमरान खान के दौर च डोमैसटिक यूनिट 15 रुपये का सी, वो 60 रुपये का हो गया, कमर्शियल यूनिट जोड़ा 25 रुपये का सी, वो 80 रुपये तो क्रॉस कर गया। उन्होंने नहीं पता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की है, मुल्क तो लोग किवें जा रहे हैं, बिजनेस कितने चला गया। काश वो गोहर एजाज साहब जोड़े एप्टमा के हैड रहे हैं, उन्होंने एक जी पिछले दिन मीटिंग हुई है इसहाक डार साहब ने, वो देखते उन्होंने परेशानी सुनते, टैक्सटाइल के लोगों मिलते, मतलब कहने का मकसद है मुल्क से हर जगह पर एक कोरहाम बरपा है, मुआशी सतह पर भी, सियासी सतह पर भी, इंतजामी सतह पर भी, लॉ एंड ऑर्डर की सतह पर भी। तो इन्होंने कोल इमरान खान रह गया। मैं इन्होंने मशवरा देवांगा, जिन्नी बारी तुसीं सारा दिन इमरान खान कहते हो, बानी तहरीक इंसाफ कहते हो, तुसीं अस्तगफिरुल्लाह कहा करो, तुहाडे गुनाह भी खत्म होणगे तो कौम नूं भी हो सकता तुहाडे कोलों जान छुट जाए। कुरैशी साहब मैं असल ते देखो वो मौजूद नहीं, ज़ाहिरी गल है, मैंने उन्होंने गल करनी, देखो उन्होंने कोल भी इस हवाले नाल आर्गूमेंट्स ने 2-3 चीज़ा। एक तो वो पोलिटिकल, ज़ाहिरी गल पोलिटिकल वर्कर ने, हुकूमत के तर्जमान भी आने, कोआर्डीनेटर ने, वज़ीर आज़म ने, उन्होंने बनता ज़ाहिर है अपोजिशन के हवाले नाल अगर गल करनी तो उन्हें करनी भी है। मेरा ख्याल से ये कोई हर कोई करता, तुसी भी जो सो अपना हुकूमत तो तुसी भी करते सो, तुहाडे भी तर्जमान आते सन, प्रैस कॉन्फ्रेंस करते, सारा कुछ होंदा सी। मतलब अगर उन्होंने मैं उन्होंने तरफ को अगर मैं वो देवां। अच्छा, दूजा ये कि उन्होंने ही भी एक मौकफ है कि जी तुहाडी एक पूरे सूबे च हुकूमत है, वज़ीर आला पहले अमीन गंडूपुर साहब सन, फिर उसके बाद जोड़ा है सुहेल अफरीदी साहब हैं, उन्होंने ये मौकफ है कि उत्थे कुछ नहीं हो रहा, सूबे दे विच कोई काम नहीं हो रहा। जोड़ा नवा वज़ीर आला है या जोड़ा पुराना वज़ीर आला सी, उहदा यही काम सी कि जी इमरान खान नूं छोड़ दो,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, 100% ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। KP ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਅਗਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬਿਹਤਰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। 10,000 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ KP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲਾ ਦੌਰ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਮਖਾ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਤੇ ਖੈਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਰਮ 47 ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨया ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ कि वोट किसी ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਿੰਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਹੁਕੂਮਤੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਨਾ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਲਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 47 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਫਾਰਮ 47 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰੀਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ROs ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਫਰੀਪੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ? ਖਤਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ROs तमाम ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੋ ਸਹਾਫਤ ਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤੂਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੀ, ਉਹ 52,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਬਈ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਤੇ ਦਿਨ ਢਲੇ ਤੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ। 12 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਤਾਇਜ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹ 52,000 ਦੀ ਲੀਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮ 45 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ हुकूमत के दौरान कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनया। उन्होंने खिलाफ अपनी हुकूमत के दौरान मैं हुकूमत के दौरान उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। मेरा कहने का मकसद है उन्होंने कोई बैरून मुल्क असासे नहीं बनाए। आज तक मौजूदा हुकूमत और इन्होंने तर्जुमान इल्ज़ाम के अलावा साबित की कर सके ने। 2 स्कैंडल लैके आए ने जी। एक वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, यूनिवर्सिटी मौजूद है, ठीक है, तोशा खाना, हर चीज़ जी ली गई वो डॉक्यूमेंटेड है। तो जरा कुछ ये करते रहे ने, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸੂਦ ਚਪੜਾਸੀ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਮੁੰਜੋ ਦਾੜੋ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 40,000 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਨਾਬ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਧ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਲਪੁਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਆ ਕਸ਼ਮੋਰ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੋਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਉਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ 1820 ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 1980 ਹੈ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੋਜ਼ ਤੇ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 3-4 ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਖੌਫ ਹੈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ 'ਚ ਹੈ? ਅਗਰਚੇ ਮੈਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦ 'ਚ ਨੇ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨਦੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣਾ, ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਨਦੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਲਦੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬਲਕਿ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ। तो कहते हैं कि जे कुछ हो रहा है ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਆਪ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਨੈਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਤਕੱਬਰ, ਇਹ ਜ਼ੋਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਰਊਨਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਇਕਤਦਾਰ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ? ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ 45 ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਤਜਾਜ, ਧਰਨੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰਹਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੌਜ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਨੇ? ਕਤਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਚूँकि ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਡਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਾਰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੋਕ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਟਾ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁੱਕਸ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਆਤ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸ਼ਿਆਏ ਖੁਰਦ-ਓ-ਨੋਸ਼ ਸਸਤੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸਨ, ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫਾਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਾਈਂਡ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ, ਫਾਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਜਾਂ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਾਕਿਆ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੈਦੇ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਡਾਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਦਾ
ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰ ਖਬਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, 100% ਗੱਲਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਵਾਬਨ ਮੈਂ ਕਰ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰੋ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਔਰ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਲਚਕ ਹੋਵੇ, ਨਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ, ਬਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ? ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਕਰਾਚੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਮਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਏਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਲ, ਇੱਕ ਕੋਰਟ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, यास्मीन राशिद साहबा, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, पिराना साल बुजुर्ग इन्हें ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਤੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ नहीं फिर इस दायरे ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਖਸੂਸ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 1983 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਮੈਂ 88 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫੇਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਲੰਦਨ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਰਜ਼ਨ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਰਸਤੂ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇਕਤਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੌਨਿਕ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਟੌਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਭੂਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਦੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਮੁਫਾਹਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਮੀਆ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਮੀਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪੋ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੁਫਾਹਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬਾਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਕਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ UAE ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਜਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੁਕੀਏ। ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਇਤਨਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੇ ਬੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਖਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਅਕੀਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕੀਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਸਾਫ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲकुल ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। और रात प्रोग्राम ही सन इकट्ठे सन प्रोग्राम वो कहने के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 3 दफ़ा ऐसा होया कि खान साहब रिहा होने लगे सन, लेकिन बाद PTI के कुछ मामलात की वजह तो है ऐसा है, कुछ एलिमेंट सानू भी नज़र आते हैं, कुछ एलिमेंट सानू भी नज़र आते हैं, उन्होंने बाहर कढो सर। लेकिन या लोगों ने दसो कि मैं गुजारिश करा, हर शख्स का सोचने का अपना अंदाज है। तुसीं किसी होर तरह सोचते हो, मैं किसी तरह होर सोचदा। असल जो होंदी है बंदे दी नीयत की है। ठीक है। हर मैं एज ए रुकन असैंबली, तुसीं बिलीव करो अगर दिन 'ਚ 100 बंदे नूं मिलदा ना, मैनूं 98 बंदे कहंदे ने खान साहब कदों रिहा होणगे। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਦ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਦਮੇ ਤਮਾਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ IMF ਦੀ 5300 ਅਰਬ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ 100 ਸਫਾਤ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾਗ ਲਾਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਤਰਜਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਜ਼ਾਬਤੀ 5300 ਅਰਬ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ 40 30 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਮਾਯੂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਾਊਂਡ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਈ ਇਹ 5300 ਅਰਬ IMF ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲੇ ਮੁਫਤ ਦਿਲੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਵੱਕੁਆਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨਰ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਈ ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਰਬਾਪਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੰਤਕਿਲੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੈ, KP ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਨੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲਿਓ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਫੋਰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਵੀ ਹਾਈਜੈਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੀ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇhtਜਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਨਿਹੱਤੀ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਪੂਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਰਸਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਲਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਡਿਆਲਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਟ ਲਖਪਤ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਲ ਜਿਤਨਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਦੇ ਖੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਏ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, sides। ਹੱਲ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੋਂ ਬੇਬਸ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੌਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਬਈ ਉਮਰ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਜੀ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤਬਰ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਔਰ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੁਮਕ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਛਤਰੀ ਉਤਰੀ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਦੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਸੰਤ 6, 7 ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6, 7 ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਮਾਮਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ QR ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਚੀ ਹੈ ਡੋਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਸੰਤ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਡੀ ਇਜਤਮਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਐਂਟੀਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਤੰਗ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀਵਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਮ ਬੱਚੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਬਸੰਤ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਜੂਹਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਲਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਅਮਵਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਡੋਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਪਤੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਡੋਰ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਭ ਮਾਮਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ-ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਹਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।